మా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో అందులో డెఫినేషన్ ఫార్ములా కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ సో వెక్టర్ ప్రొడక్ట్లో ప్రాపర్టీస్ నా ఫస్ట్ వన్ the angle between two vectors is sin theta equal to a bar cross b bar by mod a bar mod b bar. The angle between two vectors is sin theta equal to a bar cross b bar by mod a bar mod b bar. Next, second one, vector product does not obeys commutative law. Vector product does not obeys commutative law. That means a bar cross b bar not equal to b bar cross a bar. Vector product does not obeys commutative law. A bar cross b bar not equal to b bar cross a bar, but a bar cross b bar is equal to minus of b bar cross a bar. b bar cross a bar minus వస్తుంది. Next, vector product obeys associative law. Vector product obeys associative law. So ఏంటమ్మా associative law? associative law చూడాలి. డాట్ ప్రొడక్ట్ చెప్పా కదా, a bar cross b bar cross c bar is equal to a bar cross b bar cross c bar. Vector product obeys commutative law. A bar cross b bar cross c bar equal to a bar cross b bar cross c bar. Does not obeys. Does not obeys. Obey కాదు. Vector product does not obeys associative law. Obey కాదమ్మా. Vector product obeys distributive law. Vector product obeys distributive law.
ఏంటమ్మా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటే ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ప్లస్ ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్. Vector product obeys distributive law, vector product does not obeys associative law. Next, vector product. Vector product of two vectors is a vector. The vector product of two vectors is a vector. Two vectors మన ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది ఏంటన్నా వెక్టార్. వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ two vectors is a vector. It may be positive or negative. It may be positive or negative or zero. The vector product of two vectors is a vector. It may be positive or negative or zero. So positive కావచ్చు, negative కావచ్చు, zero కావచ్చు. దాంట్లో if vectors are parallel means theta equal to 0 degrees. If vectors are parallel, then vector product is then vector product is a bar cross b bar is equal to ab sin 0. Sin 0 0 ne kadamma, so 0 into something, a bar cross b bar is equal to 0. A bar cross b bar equal to 0. Next, if vectors are anti-parallel, if vectors are anti-parallel means 180 degrees with each other. So each other ఒకదానికొకటి anti-parallel ఉంటే then vector product is ఏమైతుందన్నా a bar cross b bar equal ab sin 180 0 nana ab into 0 is equal to 0. A bar cross b bar equal to 0. Similarly, if vectors are perpendicular to each other, perpendicular means 90 degrees, perpendicular to each other, then vector product is so a bar cross b bar is equal to ab sin 90. Sin 90 1 అవుతుందనా, sin 91 1 into ab equal to ab. So a bar cross b bar equal to ab. A bar cross b bar equal to ab.
అయిపోయింది కదమ్మా, కంప్లీట్ అయింది కదా. ఫోర్త్ వన్ అమ్మా, let I cap, J cap and K cap. Let I cap, J cap and K cap are the unit vectors. Are the unit vectors along x comma y and z axis. X comma y and z axis. Then let I cap, J cap, K cap are the unit vectors along x, y, z axis. Then చూడమ్మా, చిన్న ఒక క్లాక్ తీసుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాం? క్లాక్. క్లాక్లో ఐజేకేలు తీసుకోండి, ఎక్కువ ఐ తీసుకోండి, ఇది జే తీసుకోండి, ఇక్కడ కే తీసుకోండి. మూడు ప్లేస్లో పెట్టండి, త్రీ ప్లేసెస్లో పెట్టండి. క్లాకే కదమ్మా, క్లాక్ ఇలానే తిరిగేది, ఇలానే కదా తిరిగేది. ఇలా క్లాక్ తిరుగుతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని పాయింట్స్ అవుతాం. ఐని జేతో ప్రొడక్ట్ చేయండి. ఐ క్రాస్ జే, ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? కే వస్తుంది. కే తీసుకోవాలి. దీన్ని రివర్స్ చేయండి. జే క్రాస్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జే క్రాస్ కే, జేకే రెండు తీసుకోండి, ఏమొస్తుంది? ఐ వస్తుంది. రివర్స్ చేయండి. కే క్రాస్ జే మైనస్ ఐ. నెక్స్ట్ మూడవది కే క్రాస్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జే. రివర్స్ చేయండి. ఐ క్రాస్ కే ఇజ్ ఈక్వల్ టు, నోట్ చేయండి. ఎందుకు మైనస్ పెట్టాలో తెలిసిపోయింది కదా. క్లాక్ వైజ్లో వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్, యాంటీ క్లాక్లో వస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్. ఐని ఐతో క్రాస్ చేశాను, జేని జేతో క్రాస్ చేస్తున్నాం, కేని కేతో క్రాస్ చేస్తున్నాం. ఏమైందో చూసుకోండి. మీ క్యాప్లు పెట్టినా ఒకటి పెట్టకపోయినా ఒకటి, మీ ఇష్టం. అది క్యాప్స్ అనేవి మీ అంత ఇంపార్టెంటే కాదు. సో మీ ఇష్టం. అది పెట్టుకున్న ఇబ్బంది లేదు, పెట్టుకోకపోయినా ఇబ్బంది లేదు. ఐని ఐ తోటి క్రాస్ చేసాం, జేని జేతో క్రాస్ చేసాం, కేని కేతో క్రాస్ చేసాం. ఇక్కడ వెక్టర్ ఐకి ఐ ప్యారలలే కదమ్మా. ప్యారలల్ గా ఉంటే ఇందా చెప్పా కదా, ప్రొడక్ట్ ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. ప్రొడక్ట్ అనేది 0. సో ఐకి ఐ ప్యారలల్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఎంత వస్తుందా? 0. జేకి జే ప్యారలల్, ప్రొడక్ట్ ఎంత వస్తుంది? కేకి కే ప్యారలల్, ప్రొడక్ట్ ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది. నోట్ చేయండి. ఐ క్రాస్ ఐ is equal to j cross j is equal to k cross k is equal to 0. Next, fifth problem. Fifth one.
let a bar equal to axi cap ayj cap plus azk cap and b bar equal to bxi cap plus byj cap plus bzk cap. ఏ బార్కి వాల్యూ వచ్చింది, బి బార్కి వాల్యూ ఇచ్చారు. దెన్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, దట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. సో ఇక్కడ దీన్ని డెట్ కట్టడం అంటారు. డెట్ డెట్ ఫస్ట్ ఐ తీసుకోవాలి, జే కే ఐ జేకే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ టర్మ్ అయితే ఫస్ట్ రాసామో ఆ టర్మ్కి కాంపోనెంట్స్ రాయాలి. ఈ టర్మ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఏఎక్స్ ఏవై ఏజెడ్. తర్వాత ఏ టర్మ్ ఉంది, బి ఉంది, బి కాంపోనెంట్స్ బిఎక్స్ బివై బిజెడ్ ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకేనా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అది ఏమవుతుందో చేర్చండి. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఐకి ప్లస్ సింబల్ వేయాలి, జేకి మైనస్ సింబల్ వేయాలి, కేకి ప్లస్ సింబల్ వేయాలి. అర్థమైందమ్మా, ఐకి ఏ సింబల్ వేయాలి, ప్లస్, జేకి ప్లస్ మైనస్, కేకి ప్లస్. ఇప్పుడు ఐ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఐకి ప్లస్ సింబలేగా ఉంది. మనం ఐ టర్మ్ తీసుకునేటప్పుడు ఐకి సంబంధించిన కాలమ్స్ ఐకి సంబంధించిన రోస్ వదిలేయాలి. ఇంకేమి, ఏవై ఏవై ఏజెడ్ బివై బిజెడ్ మిల్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐకి సంబంధించిన కాలమ్స్ ఐకి సంబంధించిన రోస్ వదిలేయాలి, ఏ మిల్ చూసుకోండి. తర్వాత మైనస్ జే పెట్టాలి, జేకి సంబంధించిన కాలమ్స్ జేకి సంబంధించిన రోస్ వదిలేయాలి. ఏఎక్స్ ఏఎక్స్ ఏజెడ్ బిఎక్స్ బిజెడ్. నెక్స్ట్ ప్లస్ కే, కేకి ప్లస్ ఏగా ఉంది. కేకి సంబంధించిన కాలమ్స్ కేకి సంబంధించిన రోస్ వదిలేయాలి. ఏ బిల్ని, ఏఎక్స్ ఏఎక్స్ ఏవై బిఎక్స్ బివై బిల్. నెక్స్ట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్ హ్యాండ్తో రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాసేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఒకసారి చదివేస్తాను. లెఫ్ట్ హ్యాండ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్, నో వన్. రైట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేదు కదా. సో ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. రైట్ హ్యాండ్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇది. తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. రైట్ హ్యాండ్ ఏవై బిజెడ్ మైనస్ పెట్టాలి. మళ్ళా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మల్టిప్లికేషన్ మీ ఇష్టం, ఏ ముందు టర్మ్ అని తీసుకోండి. ఏజెడ్ బివై, తర్వాత మైనస్ సేమ్. రైట్ హ్యాండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఏఎక్స్ బిజెడ్ మైనస్ ఏజెడ్ బిఎక్స్, తర్వాత ప్లస్, మళ్ళీ సేమ్. రైట్ హ్యాండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఏఎక్స్ బివై మైనస్ ఏవై. రైట్, నోట్ చేసుకో. అలా మల్టిప్లికేషన్ తీసుకో. ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైంది. కొంచెం స్పీడ్ పెంచండి.
అటు ఇటు కాకుండా ఆగిపోతుంది, మధ్యలో టాపిక్ అయిపోతుంది, వాళ్ళతో చాప్టర్ క్లోజ్ అవుతుంది, మీరు కొంచెం పాస్ చేస్తే అయిపోతుంది, ఏదైనా మళ్ళీ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ప్లేస్ బ్యాక్ క్లోజ్ చేయాలి. Completed. Next, unit vector perpendicular to A bar and B bar is unit vector perpendicular to A bar and B bar is. So A bar की B bar की perpendicular ఉండే యూనిట్ వెక్టర్ అమ్మా. సో ఏంటంటే n cap is equal to A bar cross B bar by AB sin theta. A bar cross B bar by mod A bar cross B bar. Unit vector perpendicular to A bar and B bar is n cap equal to A bar cross B bar cross B bar by AB sin, which is equal to A bar cross B bar by mod AB bar. Next, seventh point, examples are better. Examples. Seventh point lo examples. So one by one discuss it. First one, torque tau bar is equal to R bar cross F bar. Torque tau equal to R bar cross F bar. R అంటే డిస్టెన్స్ అనగా డిస్ప్లేస్మెంట్, F అంటే ఫోర్స్. ఓకేనా? which is equal to R2 minus R1 cross F bar. R2 minus R1 cross F bar. Next, linear velocity V bar equal to omega bar cross R bar. Linear velocity V bar equal to omega bar cross R bar. ये रास्ते क्रॉस कर F R sin theta R omega sin theta. Next, angular momentum ఇది ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో అక్కడ వస్తేనన్నా, ఒక్కొక్క టర్మ్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో వస్తాయి, అక్కడ డిస్కస్ చేస్తుంది. యాంగులర్ మొమెంటం L bar equal to R bar cross P bar. Angular momentum L bar equal to R bar cross P bar. That means R bar cross P bar అంటే MV bar. That means M common తీసుకుంటే R bar cross V bar is equal to MVR sin theta. MVR sin theta. Next one, area of triangle
area of triangle, area of triangle formed by adjacent sides A bar and B bar. Area of triangle formed by adjacent sides A bar and B bar is of A bar cross B bar, mod A bar cross B bar. Area of triangle formed by adjacent sides A bar and B bar. A bar B bar ని sides గా తీసుకొని ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయితే దాని ఏరియాకి ఫార్ములా ఏంటమ్మా హాఫ్ ఇంటూ మాడ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, మాడ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. నెక్స్ట్ ఏరియా parallelogram, area of parallelogram formed by adjacent sides A bar and B bar is A bar and B bar. A bar B bar ని adjacent sides గా తీసుకొని ఒక పారలాగ్రామ్ ని ఫామ్ చేస్తే దాని ఏరియా ఫార్ములా mod A bar cross B bar, mod A bar cross B bar. Area of parallelogram formed by adjacent sides A bar and B bar is mod A bar cross B bar. నెక్స్ట్ ఇది ఒక పారలాగ్రామ్ అనుకున్నాం అనుకోమ్మా, ఇది ఒక పారలాగ్రామ్ అనుకున్నాం, ఇది ఒక పారలాగ్రామ్. వీటిని ఏమంటారు నాన్న? డయాగ్నల్స్ అంటారు. వీటిని ఇది ఒక డయాగ్నల్ లేదా, ఈ డయాగ్నల్ D1 D2 గా తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. డయాగ్నల్స్ ఏమని తీసుకున్నాం అన్న? D1 D2. ఏరియా parallelogram due to diagonals D1 and D2. Area of parallelogram due to diagonals D1 D2 is D1 cross D2, mod D1 cross D2. half వస్తుంది 1/2. సో ఇవి ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్. వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను, నోట్ చేస్తాను. అయిపోయినాయి కదమ్మా, కంప్లీట్ అయినాయి కదా. మా ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఒకటి చెప్తాను, మిగతా మీరు చేసేసుకోండి. ఒక మోడల్ నేను చెప్తాను. ఇఫ్ f bar equal to I plus 2j minus 3k and r bar equal to 2i minus j plus k, find r bar cross f bar, find r bar cross f bar. సో రెండు వెక్టార్స్ ఇచ్చారమ్మా, ఆ రెండింటికి వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ చెప్పాలి, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చెప్పాలి. సో ఏం చెప్పానన్నా ఇందా చెప్పా కదా. సో ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్
ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముందు బ్రాకెట్ కట్టుకోవాలి I J K మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఏ కాంపోనెంట్ ఉందో చూసుకోండి దానికి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ 2 మైనస్ 1 1 తర్వాత 1 2 మైనస్ చేసేసుకోండి సో I ఇంటూ చేసేసారు తెలిస్తే చేయండి చేయాలి సో ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ మీరు చేసేసుకోండి అన్న సో ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేయాలి తర్వాత మైనస్ పెట్టి ఈ రెండు చేయాలి ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేయాలి మైనస్ పెట్టి ఈ రెండు చేయాలి ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేయాలి మైనస్ పెట్టి అది చేయాలి ఓకేనా మోడల్స్ ఉంటే దాదాపు 90% ఎలాంటివి ఉంటాయి నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను చేసేసుకోవచ్చు మా దీనికి ఒక్కసారి చూడండి చిన్న హింట్ చిన్న ఇట్లా కనుక్కున్నారు కదా ఒకవేళ ఇట్లా ఇచ్చారనుకోమ్మా ఇలా కనుక్కోమన్నారు అనుకోండి మాడు కనుక్కోమన్నారు దీన్ని ఇలా చేసుకోవాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ ఉంది అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 25 స్క్వేర్ సో టోటల్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 49 ప్లస్ 25 ఎంత ఉంది ఎంతమ్మా అట్లా చేసుకోవాలి మాడు కనుక్కోమంటే దీనికి అవసరం లేదు దీనికి ఓన్లీ ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ మాత్రం కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఇంతవరకు చేసి ఇది ఎక్స్ట్రా ఒకవేళ ఇలా కనుక్కోమంటే ప్రాబ్లమ్స్ రాస్తాను నోట్ చేసుకొని చేసేసుకోండి దీనికి ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది
రేపేది కదమ్మా ఒకటి రాసుకో ఇంకో 1 or 2 ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ అందరూ నోట్ చేసి ఓకేనా అందరూ నోట్ చేసుకో